देखो, ये राजनीति दे विच समय-समय दी गल हुंदी हैगी है। सुनील जाखड़ जी की गल करो, तुसीं देखो उन्हां दे अपना होम टाउन हैगा, उत्थों लगातार हारे ओह कि जिहड़ी बीजेपी है वो दलितां बारे की सोचती है, क्योंकि उस शख्स नूं तुसीं यानी कि पंजाब दा प्रधान बनाया हैगा कि बीजेपी अकाली दल कांग्रेस ये सारे इक्को गल ही है, इक्को थाली दे चट्टे बट्टे हैगे आ, बहुता फर्क नहीं हैगा। इसे करके लोग भरोसा नहीं करते राजनीतिक लोगों ते, क्योंकि इन्हां दी कहनी ते करनी दे विच फर्क हुंदा आ। पर जिथों तक पंजाब का संबंध है, पंजाब दे विच इहो जिहे नकारे हुए लोग कदे कामयाब होए नहीं। और खास करके जो मैं बीजेपी की गल करा, पंजाब के लोगों का टैंपरामेंट ऐसा हैगा कि वह बीजेपी के पैर पंजाब च लग नहीं सकते। इनू बीजेपी कांग्रेस आखीए या कांग्रेस बीजेपी आखीए, दिल्ली के बॉर्डर से शहीद करने वाली पार्टी के पंजाब च किवें पैर लग सकते हैं, ये तुसीं आप अंदाजा लगा सकते हो। पुरानी पार्टी दे विच जिथे उन्होंने जिद्दां कहंदे भी जन्म लिया तो सारी जवानी हंडाई, उत्थे लोगों ने नकारता, तो नवीं पार्टी च कित्थों कामयाब होणगे। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ फर्क पेगा चोणा दे विच जानन दे लई साडे नाल ने आम आदमी पार्टी तो सीनियर आगू ने नील गर्ग जी ते पंजाब मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी ने। नील जी, चर्चावां बहुत ज़्यादा हो रही ने, एक पासे बीजेपी दे विच सुनील जाखड़ ज्वाइन कर चुके ने, एज अ वो बन चुके ने हुण प्रधान। उन्हां दी प्रधानगी दे हेठ लगदा बीजेपी एक बार फिर तो स्कोर पर कर पाएगी वधिया। नहीं, देखो ये तो राजनीति दे विच समय-समय की गल हुंदी हैगी है। जे तुसीं हुण सुनील जाखड़ जी की गल करो, तुसीं देखो उन्हां दे अपना होम टाउन हैगा, उत्थों लगातार हारे हो, ठीक है ना। गुरदासपुर चों खड़े हुए उत्थों के लोगों ने भी नकार दिता हैगा, ठीक है। बीजेपी ने प्रधान बनाया, उन्होंने अपनी चॉइस हैगी है। पर एक गल तो सिद्ध हो गई आ कि जिहड़ी स्टेटमेंट तुहानूं याद होएगा जदों चन्नी नूं मुख मंत्री बनाया सी, उस वक्त दी हुई उन्होंने वो स्टेटमेंट जिहड़ी मैं तुहाडे इत्थे दोबारा उन्होंने रिपीट नहीं करना चाहता, दलितां बारे की हुई टिप्पणी, तो इसदा मतलब की है कि जिहड़ी बीजेपी है वो दलितां बारे की सोचती है, क्योंकि उस शख्स नूं तुसीं यानी कि पंजाब का प्रधान बनाया हैगा, वो भी अज खुल के सामने आ गई। असीं तो लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी कई बार दलितां दे नां दे उत्ते पॉलिटिक्स करती है, राजनीति करती है, असलीयत ये हैगी वो दलितां दी हमदर्द नहीं है। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, वो तो पहला तो ही इकट्ठे सी। मतलब तुसीं देखो, असीं ते जदों कैप्टन साहब की सरकार बनी सी उस तो पहला भी कहंदे हुंदे सी कि बीजेपी अकाली दल कांग्रेस ये सारे इक्को गल ही है, इक्को थाली दे चट्टे बट्टे हैगे आ, बहुता फर्क नहीं हैगा। उन कहंदे कुछ ने करदे कुछ ने। जिस तरीके नाल सुनील जाखड़ जी ने उस वक्त कहा, तुसीं जिक्र कर रहे हो कि मैं राजनीति छड्ड दियांगा, ठीक है कि नहीं। इसे करके लोग भरोसा नहीं करते राजनीतिक लोगों ते, क्योंकि इन्हां दी कहनी ते करनी दे विच फर्क हुंदा आ। हुण ठीक है, लेकिन अज भी तुसीं देखो कि जिहड़ा बीजेपी दे जिहड़े पुराने वर्कर ने, पुराने लीडर ने, जिन्हों टकसाली कह सकते हैं पंजाबी दे विच, वो अज अपने आप नूं ठग्गिया होया महसूस करते हैगे आ। कई थां ते विरोध होया, कई इन्हां दे साबका MLA ने उस चीज़ का विरोध किया हैगा, अस्तीफा तक दिता हैगा। सो ये तो आने वाला वक्त ही दसेगा कि किन्ना को कामयाब हुंदे आ। पर जिथों तक पंजाब का संबंध है, पंजाब दे विच इहो जिहे नकारे हुए लोग कदे कामयाब होए नहीं। और खास करके जो मैं बीजेपी की गल करा, पंजाब के लोगों का टैंपरामेंट ऐसा हैगा कि वह बीजेपी के पैर पंजाब च लग नहीं सकते। हाँ, ये एक भुलेखा जरूर पै सकदा क्योंकि सारी कांग्रेस उन्होंने इकट्ठी कर ली, हुण तो भी नहीं पता लगता इनू बीजेपी कांग्रेस आखीए या कांग्रेस बीजेपी आखीए। लेकिन 700 पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर से शहीद करने वाली पार्टी के पंजाब च किवें पैर लग सकते हैं, ये तुसीं आप अंदाजा लगा सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਊਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ? देखो, बीजेपी बारे जिवें लोग अक्सर कहिंदे भी ये बेसिकली कार्डर बेस पार्टी हैगी आ, पर जिस तरह की हुण जिस पॉलिसी के उत्ते चल रही अज की डेट के बीजेपी
ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੰਢਾਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ 2024 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ 2027 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਥੀਕਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, BSP ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਟ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ, BSP ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੱਧਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, BJP ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, BSP ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 16 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਪਾਟਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ YouTube। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।